बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस कुरान सूरा अल इमरान दी आयात 58 तो 63 तक। इस तो पहले ये थोड़ी जी तमीज सुना दें कि ये नसारा ते ईसाइयां ते उस टाइम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे टाइम दे मतलब सूरा गल कर रही है जिहड़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मक्के च मदीने च ईसाइयां नाल गुफ्तगू हो रही है। उहदे तनाज़र च वो अपने दावे कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपने किसे कहानियां ने जिस तरह साढ़े ने अजकल अपने उस अल्लाह का कुरान आ रहा है वही ये दास्तान है। वो तनाज़र च ईसाई अपने दावे कर रहे हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो अल्लाह के बेटे जो भी उन्होंने चीज़ां हैं ते रसूल अल्लाह की गल कर रहे हैं। उन्होंने अपने किसे कहानियां ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की गल कर रहे हैं। उत्थे फिर वो गल ऐसी शुरू हो गई है कि अल्लाह ताला सारी कहानी सुना दी है रसूल के जरिए। असल गल जी है ना वो असल गल कुरान च लिखी है। अज भी लोगों के रवैये इस तरह के होंगे कि वो असल गल मौजूद है वो बावजूद और कुरान ते अल्लाह दे यकीन करने वाले भी उस गल के खिलाफ अपन कहानियां लैके ते नसते भजते फिरते। तो असल गल की सारी तफसील अल्लाह ताला ने पिछे दसी है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, सैयदना याह्या की पैदाइश, फिर वो किस वास्ते आए ने, फिर उन्हें कम की कीते ने। तो वो 3-4 चीज़ां हुई ने जिहदे ज़्यादा रौला पैंदा है कि उस मामला की होया सी। तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर के जरिए उन्होंने ने असल गल इंज हुई सी कि क्योंकि सैयदना ईसा जिहड़े ने ये यहूदियां ते जिहड़े यहूदी वो सन जिन्होंने अल्लाह अपना पैगंबरां वाला खास मनसब दिता सी बासी ते कौम कि मेरे दीन का काम तुसां करना। जैसे अल्लाह अपनी ड्यूटी ते किसी नूं भी खड़िया कर दिंदा तो फिर वह एक मसला बना देंदे ने कि हुण असी भी जड़े इस दुनिया में भी जिवें मैं दरसे कुरान पे देना क्योंकि मैं अल्लाह का इत्थे कुरान की कर रहा तो मेरे इलम अमल च पाकीज़गी होनी चाहिए है। हूँ अगर मैं कोई गलत चीज़ करनी है या मेरे को चांस नहीं होने दे तो मैंने छड़ देना चाहिए दरसे कुरान क्योंकि हूँ अल्लाह की जी किताब है वो दात लगती है। इस तरह यहूदियां नूं जैसे दिता सी सारा मनसब दिता सी कि तुसा मेरे दीन दुनिया तक पहुँचाना है तो उन्हों की एक एक हरकत ते फिर नोट होंदा सी। जाहिर है अल्लाह की गल लैके कोई बंदा खलोंदा है तो वह अपना ही इलम अमल नहीं सही। तो ये असी तो वलंटियर कर रहे हैं इस दुनिया ते पैगंबरां तो इलावा जिहड़े ने लोग तो वलंटियर कर रहे होंदे ने। सारी जिंदगी एक चीज़ भी ना करिए साढ़े तो फर्ज नहीं लेकिन अच्छा शायद अपनी आखरत वास्ते या इलम दी चीज़ां ये इंसानी फितरत करते हैं लेकिन पैगंबरां ते दी ड्यूटी होंदी है और जिहड़े यहूदी ने उन्हां दी एज ए कौम ये ड्यूटी सी। लिहाजा उन्होंने फिर वो उत्थे इंसाफ ते कायम रह के ते अल्लाह की गल करनी। एक झूठा बंदा मसलन अल्लाह की गल करन लग पिया या जिन्हां बंदियां दे जिम्मे अल्लाह ने अपना कम ला दिता है साढ़े जिम्मे तो लाया नहीं किसी भी इंसान जिन्हां दे जिम्मे ला दिता जो झूठ मारना शुरू कर देते। अल्लाह ताला ने फिर यह तरीका रखे जिन्हां लोगों को सामने खड़ा कर देना अपने नुमाइंदे या अपने दीन वास्ते उन्होंने उत्थे ही उन्होंने पकड़ भी करते हैं। छोटी जी गलती करते हैं उन्होंने उस वेले डंडे मारने शुरू कर देंगे। वो अच्छा काम करते हैं उस वेले उन्होंने रिवार्ड देना शुरू कर देंगे ने जिहदी एक बहुत ही वाज़े मिसाल है सूरह अहज़ाब च अल्लाह ताला सैयदना मुहम्मद नूं खड़ा कीता है ते आप दी बीवियां नूं मुखातब करके उन्होंने कोई ऐसियां चीज़ां नोटिस च आईयां तो अल्लाह ताला आखे इन्हों फारग कर दो। ए नबी की बीवियों डायरैक्ट अल्लाह ताला ने मुखातब कर दिता है। वह मुद्दा है कि इन्नी सख्ती नाल आख्या एक बार आप आख्या फारग फिर आप आख्या फिर नबी नूं आख्या अपने रसूल नूं आख्या कि इन्हों फारग करो। फिर वो दसिया कि इस घर च रहना जे इस घर च क्यामत तक वास्ते दीन जारी हो रहा है। लिहाजा इत्थे तुहानूं मुताहत रहना पवेगा। इत्थे तुसी आम लोकां सिर्फ उस घर च क्योंकि तुहाडे मुतलक कोई गलत गल होगी ना तो वह दीन ते असर पैना क्यामत तक।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਤਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਨੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਾ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਿਸੇ ਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਗੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂਡਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਫਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਗਾਲਬਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਆਣ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਖੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਤਰੀਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਥੁੱਕਣਾ, ਸਲੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਖਾਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਸੀ ਅੱਗੇਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਆਖੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵਿਖਾਣ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫਨਾਨੇ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੰਗ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਆਂਦਾ,
ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਉਸੇ 12 ਸਨ ਜਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ 11 ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਦਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਂਝੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਨਾਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਂਝੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਮੌਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇ, ਹਕਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਆਦਮ ਆਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਵਾਨੀ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਟੀ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 99.9% ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਵਾਨੀ ਵਜੂਦ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸ਼ੋਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਐਡਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਸੂੜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਲਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਰੇਪੜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਾਕਾਟਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕਰ।
ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਖਰੇਪੜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੋ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਈਵਾਨੀ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸੰਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਨ ਇੰਜ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਨ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਅਮਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨੈਕ ਚਿਕ ਸੰਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਰਾਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਈਵਾਨਾਰ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਯਦ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਚਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਦਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਸੈਯਦ ਨੇ ਯਹਯਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸੇ ਤਸਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਅੱਲੋ ਇਹ ਆਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਆਕੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਥਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਆਇਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਕਰਾ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਦਜਾਲ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਮੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮ ਬਿਲਕਿਸ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਐ ਇੰਜ ਬੱਚਾ ਲਟਕਦਾ ਵੱਡੇ ਟਾਂ ਟਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਟੋਫਟ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਲ ਇਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਫ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਫੋਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਪਿਆ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਈਨੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਹਲਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ। ਮੇਰਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਛੋੜ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੱਥ,
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਇਸਤਦਲਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਸਾਨ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 16 ਆਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਆਓ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਨੇ ਮੈਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਮਫਹੂਮ ਸੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਪੂਜਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੈਸੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ तो सारे छोटे छोटे बुत बनाए ने, किसी पैगंबर नूं बनाए है। बुत होंदा है कि हुण मैं खास कर पंजाबी मस्जिदां बहुत ही घट माजरत नाल बहुत ही घट अल्लाह दा जिक्र सुनना। तुसी कोई बंदा इहदे ते ना सर्वे करना शुरू कर दे, 3 मस्जिदां चैक करे, सुन्नियां दियां शियां दियां जिहड़े वड्डे वड्डे फिरके ने, जुम्मियां दे खुतबे, उन्हां दे वाज, उन्हां दे सारा कुछ चैक करे, अल्लाह दा उन्हां दियां महफिलां चैक करे, उन्हां दे मतलब बहुत ही घट तुस कोई इश्तिहार विखा दे के जिक्र अल्लाह, जिक्र मुस्तफा, तो इस तरह सारे तबके ने। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं, अल्लाह के बंदे का मामला, लेकिन कुछ विशकार अड़े जोड़े लोग ने ना, उन्होंने वास्ते कई बार करना पैंदा, जेड़े सिर्फ इस वजह कि दूजे लोग कर रहे हैं तो वह गुनाह खट रहे हैं। हालांकि सही करन च ते गलत करन च फर्क कोई नहीं, सवाए इस तो कि गलत करन च आखिरत च बंदा अग च डिग पवेगा, ते सही करन च वही गल सही करन च प्रोसेस भी हो, ये मुश्किल ही हो, इसे सही करन च बंदा पूरी दुनिया का अमीर तरीन बंदा और दुनिया ही ओदी होवेगी, एडा वड्डा उन्होंने डेरा कार नौकर चाकर लभन दे। इस वास्ते बस दफा थोड़ा टच देना होंदा।